بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج آپ حضرات کے سامنے میں کوئی فقہی مسئلہ پیش نہیں کر رہا ہوں، بلکہ 7 ایسی چیزیں پیش کر رہا ہوں کہ جس بھی گھر کے اندر وہ 7 چیزیں ہوگی، کتاب و سنت کی روشنی میں یہ بات ثابت ہے کہ جس گھر کے اندر وہ 7 چیزیں ہوگی اس گھر کے اندر بیماری کبھی داخل نہیں ہوگی، فقر و فاقہ کبھی داخل نہیں ہوگا۔ شرط ہے کہ ان چیزوں کو آپ اپنے پاس رکھیں، اپنے گھر میں رکھیں اور وقت ضرورت پہ پھر ان سے کام لیتے رہیں۔ سب سے پہلے ہے جو کہ ہر مسلمان کے یاد بھی ہونا چاہیے، اس کی تلاوت بھی ہونی چاہیے اور اس پہ عمل بھی ہونا چاہیے، یہ ہے قرآن کریم۔ قرآن کریم پورا کا پورا شفا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ یہ قرآن دلوں کے لیے شفا ہے، مسلمانوں کے لیے شفا ہے، وغیرہ وغیرہ مفہوم بتا رہا ہوں۔ اور کئی جگہ تو یہ آیا ہے کہ دلوں کی بیماری کا علاج بھی یہی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہا ہے کہ دلوں کو سکون ملتا ہے قرآن کریم کی تلاوت کر کے، اللہ کا ذکر کر کے، اللہ کی یاد سے۔ ایک تو گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہونا شرط ہے، تلاوت ہوتی رہے۔ ایسا نہیں کہ بھئی قرآن کریم مارکیٹ سے لا کے رکھ دیا ہو اور بس وہ بند رکھا ہے، بلکہ تلاوت ہونا شرط ہے، ورنہ ویران گھر کی طرح ہو جاتے ہیں یہ گھر۔ جن گھروں میں قرآن کریم موجود تو ہوتا ہے لیکن تلاوت نہیں ہوتی، وہ گھر ویران گھر کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو بتاؤ پھر اس میں فقر و فاقہ نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ شیاطین اور جن وغیرہ نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا؟ کیونکہ ویرانے کی طرف ہی تو آتے ہیں یہ سب۔ لہذا قرآن کریم گھر میں ہونا بھی ضروری ہے اور اس پہ اس کی تلاوت کرتے ہوئے عمل کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ایک تو ہو گیا قرآن کریم۔ دوسری جو چیز ہے، بڑی اہم چیز ہے، یہ ہے زمزم، آب زمزم، ماء زمزم، یعنی کہ زمزم کا پانی۔ اس کے بارے میں اتنے فوائد لکھے احادیث کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس کو جس نیت سے پیے گا، اگر بیماری سے شفا کی نیت سے پی رہا ہے، چاہے کینسر ہو، چاہے بلڈ پریشر ہو، جو بیماری ہو، جتنی بھی بیماری ہے، سب کی بھی ایک ساتھ نیت کر لے گا کہ اللہ رب العزت مجھے اس میں شفا عطا فرمائے گا، اس سے شفا عطا فرمائے گا، جیسی بھی نیت کر لے گا اللہ تبارک و تعالی ویسے ہی فیصلے فرمائے گا۔ تو اس کو پینا جو ہے شفا ہے اور بھوک سے بھی نجات ہے، یعنی کہ یہ ایک مکمل غذا بھی ہے۔ زمزم کے فوائد میں بہت سارے، اگر میں فوائد بتانا شروع کروں تو ہو سکتا ہے کہ ویڈیو پورا دن گزر جائے لیکن زمزم کے فوائد ختم نہ ہو۔ اس کو پینے کے آداب میں سب سے پہلا آداب یہ ہے کہ آپ جو ہے بسم اللہ پڑھ کے شروع کرے، برتن میں سانس نہ لے، قبلہ رخ کھڑا ہو کے پیے۔ یاد رکھے زمزم کا پانی کھڑا ہو کے پینا سنت ہے۔ قبلہ رخ کھڑا ہو کے زمزم کا پانی پیے، بسم اللہ پڑھ کے شروع کرے، 3 سانس میں پیے اور سیر ہو کے پیے، یعنی کہ خوب پیٹ بھر کے پیے۔ اور ایک فائدہ ایک یہ بھی بتا رہا ہوں میں کہ برتن میں سانس نہ لے، یاد رکھے برتن میں سانس نہ لے اور شروع میں بسم اللہ پڑھ لے۔ تو یہ اس کے آداب ہے۔ ان آداب کے ساتھ نیت کو درست کر کے کہ اللہ مجھے شفا عطا فرمائے گا، یا کوئی اور پریشانی ہے، فقر و فاقہ ہے، ان سب کے لیے بھی یہ زمزم کا پانی مفید ہے۔ اس کو آپ گھر میں رکھیں، بچے کو پریشانی ہو جائے، بیوی کو، ماں کو، باپ کو، بھائی کو، کسی کو بھی کوئی پریشانی لاحق ہو تو فوراً اس کو جو ہے آپ جو ہے پینے کے لیے دے دیجئے۔ تو زمزم کے بھی فائدے ہو گئے، 2 چیز ہو گئی۔ تیسری چیز ہے کھجور۔ کھجور کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 7 کھجور صبح کے وقت کھا لیتا ہے، اس کو اس دن نہ تو کوئی جادو اثر کرے گا اور نہ ہی اس کو کوئی ایسی بڑی بیماری لاحق ہوگی جس سے کہ اس کی ہلاکت آ جائے، یعنی کہ موت آ جائے۔ کھجور ہر وقت گھر کے اندر ہونی چاہیے۔ اور اجوا کھجور کے بارے میں تو پتہ نہیں کتنے فوائد ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کے مریض کو شفاوی کھجور سے بتایا ہے کہ یہ کھجور کو جو ہے، اجوا کھجور کو گٹھلیوں کے ساتھ کوٹ کے وہ کھلایا جائے تو اس کو شفا مل جائے گا۔ تو کتنی ہو گئی؟ 3 چیزیں ہو گئی۔ چوتھی چیز ہے کلونجی۔ کلونجی کے بارے میں کتنے فوائد ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے علاوہ تمام بیماریوں سے شفا ہے اس میں،
तमाम बीमारियों से शिफा। किसी का जिगर बढ़ा हुआ है उसके लिए भी, मैदे में प्रॉब्लम है उसके लिए भी, गले में प्रॉब्लम है, चाहे जो मर्जी हो, लेकिन शर्त यह है कि आपके घर में कलौंजी तो हो। लेकिन अगर दवाई के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर अतिब्बा हजरात की निगरानी में करें। देखिए फवाइद तो लिखे हैं लेकिन तरीका क्या है ये सिर्फ हकीम बताएंगे, डॉक्टर बताएंगे। आम इंसान के बस की नहीं है। कलौंजी के फवाइद तो बता सकता है लेकिन मिकदार कितनी लेनी है कितनी नहीं लेनी है ये सिर्फ डॉक्टर से मशवरा करके ले। इसके अलावा फिर आती है जैतून। जैतून अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में जैतून की कसम उठाई है, तो जाहिर सी बात है जिस चीज की अल्लाह कसम उठा ले वो कितनी अजीम चीज होगी। और फिर उलमा ये भी फरमाते हैं कि जैतून का तेल जो है, जैतून का तेल अगर किसी को बीपी हाई रहता हो, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, शुगर हो, चाहे जितना मर्जी शुगर हो, जितनी मर्जी शुगर हो, उसको जो है सोते वक्त 2 चम्मच जैतून का तेल पी के उसके ऊपर से फिर कुछ नहीं, कोई खाना पीना नहीं है, बस आखिर में सोते वक्त जो है 2 चम्मच जैतून का तेल अगर पी लेता है वो, तो इंशाअल्लाह पहले अपना शुगर टेस्ट करा ले और फिर 15 दिन के बाद फिर शुगर टेस्ट कराए। तो जैतून के तेल के इतने फायदे हैं कि आपकी शुगर को बिल्कुल नॉर्मल कर देगा और जो शुगर की बीमारी जिसको कहते हैं उसको जड़ से खत्म कर देगा। ये कितना बड़ा फायदा है। शहद के बारे में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सुबह के वक्त शहद चाटेगा उसको 2 चीजें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। एक, उसको सहर यानी कि जादू असर नहीं करेगा। दूसरा, अगर कोई जहरीली चीज है वो भी काट ले तो उसका भी असर नहीं होगा। तो शहद भी घर में जरूर होना चाहिए। ये वो चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, मार्केट से मिल जाती है और आप लोगों को शायद पता ही नहीं है। जैतून कितनी बड़ी चीज है, शहद कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह की, और खजूर कितनी बड़ी नेमत है, और कुरान करीम तो कलामुल्लाह है ही। जमजम अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। अब 7वीं जो चीज है वो क्या है? 7वीं चीज है सिरका। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिरका क्या ही बेहतरीन सालन है। और इसके फवाइद आप हजरात जो है कितने देख चुके हैं अतिब्बा हजरात के। किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हार्ट की प्रॉब्लम है, और चर्बी बढ़ी हुई है, फैट बढ़ा हुआ है, तमाम चीजों के लिए अल्लाह ने इसमें शिफा रखा है। सिरका जो है एक तो होता है गन्ने का, एक होता है अंगूर का, ये 2 ही फायदेमंद होते हैं। तीसरा जो है वो सेब का सिरका है। इसके अलावा जितने भी ये आ रहे हैं ना व्हाइट सिरका, और ये सिर्फ केमिकल है, इनका आपको लेने की इनको कोई जरूरत नहीं है। बल्कि अगर हो सके तो कहीं गांव देहात से गन्ने का सिरका मंगा लीजिए और उसका इस्तेमाल करें। याद रखें ये भी अतिब्बा हजरात की निगरानी में ही इस्तेमाल करना है। उम्मीद है कि ये आप चीजें अपने घर में लाएंगे और इनसे फायदा उठाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो चीजें हैं जिस घर में होगी बीमारी नहीं आएगी। कुरान करीम की तिलावत करेंगे, फाका फक्र नहीं आएगा। जमजम को जिस नियत से पिएंगे अल्लाह तबारक व तआला उसी नियत के मुताबिक फैसले फरमाएगा। खजूर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने एक मुस्तकिल गिज़ा भी रखी है और बीमारियों से शिफा भी रखी है। कितने सारे फायदे हैं। अगर कोई औरत जिसको बच्चा पैदा हुआ है, अगर उसको खजूर खिला दी जाए तो निफास का जो खून है वो गंदगी सारी निकल जाएगी, जिस्म बिल्कुल तरोताजा हो जाएगा, नया खून उसके जिस्म में बनना शुरू हो जाएगा। कितना बड़ा फायदा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जो औरतें बच्चा जन रही है यानी कि जच्चा है जो, उनको तर खजूर खिलाओ। अगर तर ना हो सके तो सूखी खजूरें खिलाओ। क्यों? इसलिए कि ये फासिद खून को बहा देती है। कितनी बड़ी नेमत है ये, हर घर के अंदर होनी चाहिए, 12 महीने होनी चाहिए। खजूर के बारे में हम सोचते हैं कि बस रोजा अफ्तारी के लिए अल्लाह ने पैदा की है, एक मुस्तकिल गिजा है ये, लिहाजा इसका खास ध्यान रखे। ये 7 चीजें जिस घर में होगी इंशाअल्लाह उस घर के अंदर कभी भी कोई बीमारी, कोई परेशानी लाहिक नहीं होगी। और कुरान करीम जब तिलावत होती है तो शयातीन, जिन, ये सब भाग जाते हैं और तिलावत पे जो अजर मिलना है वो आप शुमार नहीं कर सकते। वीडियो लंबा होता जा रहा है इसलिए खत्म करता हूँ। उम्मीद है कि आप ये सारी चीजें लाके अपने घर में भी रखेंगे, कुरान करीम पे पढ़ेंगे और अमल भी करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला मुझको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको किताब व सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।